لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله بلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين واسع عدد من يسر وسامى مدده لله دين مدده تعب عيشنا مدده ولله بلا وفتاد كشفي زعي معنى شكستا وشفي بحقه معنى اسمان قادرين عليها واسع عدد من الشيخ محمد الرحمن بعالم الزمن إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه عليه الصلاة والسلام. سبحان اللہ. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حمید یعنی محبوب و محب میرا سرکار میرا اللہ اس کو شکر میرا اور سے سبحان اللہ. اور پوری پاک پڑھتے ہیں سرکار کو خواب میں دیکھا اور پڑھتے وقت اس چہرے کو سامنے رکھے جس کو خواب میں دیکھا ہے. یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم یہ سوچے کہ ہم بڑی خدا کی عبادت کی ہے کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں. نگاہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے اور حضور کی بارگاہ میں ہم صلاۃ و سلام کے یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم اپنے آپ کو یہ تصور کر کے درود پاک پڑھیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے درود کو سماعت فرما ہے. ہماری یہ آواز جس سے گالیاں بھی نکلتی ہیں، جس سے گانے بھی گائے جاتے ہیں، جس سے غیبت بھی ہوتی ہے، جس سے چغلخوری بھی ہوتی ہے، جس سے الزام تراشی بھی ہوتی ہے، یہی آواز اگر محبت سے حضور کے درود پاک پڑھا جائے تو سرکار کی مقدس گوش گوار ہوتی ہے، کانوں تک پہنچتی ہے. کیا قسمت ہوگی وہ آواز، گانا گانے والی آواز اللہ کو ناپسند ہے، درود پاک پڑھنے والی آواز اللہ کو بہت پسند ہے. درود پاک ایک بڑی سعادت مندی کا کام ہے. درود پاک رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے کو کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال بلند ہوتے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے محبوب کا خوب حاصل ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں دنیا میں دوسرے سے زیادہ درود پڑھے گا قیامت کے دن میرے اتنے ہی نصیب ہوگا. حضور کے پاس آنے کا، حضور کے پاس رہنے کا، حضور کے پڑوس میں رہنے کا اتنا اچھا اللہ کے محبوب نے ہم کو طریقہ بتا دیا کہ حضور پر درود پاک پڑھو، حضور کو خوب حاصل ہو جائے گا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان بدر کے بعد، غزوہ بدر کے بعد 70 کفار و مشرکین قید ہو کے آئے مدینہ اور ان کو مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی شریف کے پلر و استحکام دیا گیا. رسول کائنات صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بے چین ہیں، بے قرار ہیں، کبھی اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس چیز نے بے چین کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ دشمن ہے تو کیا ہوگا، جہاں جہاں یہ بندھے ہوئے ہیں اس جگہ رسی سے ان کو تکلیف ہو رہی ہوگی تو مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے.
جو نبی دشمنوں کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکے، اپنے آپ پر درود پاک پڑھنے والے، اپنی محبت کو دلوں میں بسانے والے، ان کا کلمہ پڑھنے والے، جب قیامت کے دن جہنم میں جا رہے ہوں گے تو آقا کیسے گوارا کرتے ہیں؟ وہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں بھی حضور سے محبت ہے۔ کبھی معائنہ کیا ہے، کبھی غور کیا ہے کہ حضور سے کس قدر محبت ہے؟ جب سوچنا پڑے کہ حضور سے محبت ہے کہ نہیں ہے تو اپنے اعمال کو سامنے رکھیں کہ ہم کسی کو دیکھ بھی رہے ہیں تو کس نیت سے دیکھ رہے ہیں۔ کسی کو محبت سے کر دیکھا تو آپ کے اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر دشمنی سے نفرت سے دیکھا ہے تو اپنے گناہوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ نگاہ ہی ہے آپ کی نیت اندر جو ہے دل میں، اس نیت کے اوپر آپ کو اس کا اجر اور اس کا عذاب ملتا ہے۔ اگر محبت سے دیکھ رہے ہو اور نفرت سے دیکھ رہے ہو تو خود جانتے ہو کیا ملنے والا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں جس ذات کا ذکر کرنے والا ہوں گزشتہ ہفتے جو انہیں کا تذکرہ کیا تھا، جیسے ہم چھٹی شریف کا مہینہ آتا ہے رجب تو خواجہ کا مہینہ کہتے ہیں، 11ویں شریف کا مہینہ آتا ہے تو غوث پاک کا مہینہ کہتے ہیں، سفر آتا ہے تو اعلیٰ حضرت کا مہینہ کہتے ہیں، تو سب حضرتوں کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کا مہینہ کیوں نہ منایا جائے؟ ایسی ذات کی جس سے افضل نبیوں کے بعد میری کائنات میں کوئی ذات ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس چھوٹی سی نیکیاں ہیں جن میں دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، بناوٹ ہے، اس کے پر ہم پھولے نہیں سماتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ میں تشریف لاتے ہیں۔ اندھیری رات ہے، چونکہ اندھیری رات میں آسمان میں ستارے زیادہ نظر آتے ہیں۔ حضور سے بات کرتے کرتے ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں کتنے ستارے ہیں، کوئی گن سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا اللہ جانے، اللہ کا محبوب بھی جانتا ہے کتنے ستارے ہیں۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے ستارے آسمان میں ہیں کیا ان ستاروں کے برابر اللہ نے کسی کو نیکیاں دی ہیں یا کسی کی نیکیاں اتنی ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں عائشہ میرے عمر کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان میں ستارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عرض کرتی ہیں اے میرے شوہر نامدار کائنات کے مالک و مختار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر میرے والد کی نیکیاں کتنی ہوں گی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ عمر کی ساری نیکیاں اور ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی تمام نیکیوں پر بھاری ہے۔ سبحان اللہ۔ سوچیں میرے اور آپ کے پاس کتنی نیکیاں ہیں۔ صبح کس چیز میں ہم بیدار ہوتے ہیں؟ جب صبح ہوتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اور ہم صبح بیدار ہونے کے بعد ہمارا سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ سب جانتے ہیں، چاہے نمازی ہو یا بے نمازی ہو، اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اپنا موبائل اٹھاتا ہے اور اس میں اپنے موبائل کے واٹس ایپ کو، اسٹیٹس کو، تمام چیزوں کو چیک کرتا ہے۔ کاش اٹھنے کے بعد زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو گیا ہوتا۔ کاش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے نغمے جاری ہو گئے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہوتا، مولا ایک رات کے بعد واپس تو نے مجھے زندہ کر دیا ہے، اٹھا دیا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے پوری کائنات اور کائنات کی تمام چیزوں سے افضل فجر کی 2 رکعت نماز سنت زیادہ پسند ہے۔ عزیزان محترم، رسول کائنات صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے جس نے جتنی زیادہ محبت کی ہے وہ اتنا ہی اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب ہوا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حضور سے محبت اور حضور سے قرب کی وجہ حضور سے سچی محبت اور پیار ہی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کہ حضور کے چہرے کو دیکھتا رہوں، اس کے بعد پسند ہے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں کیا پسند ہے، ہم کیا چاہتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے، لیکن صدیق اکبر نے اپنے آپ کو میرے آقا کے حوالے کر دیا تھا کہ حضور کی جو مرضی ہے وہی ابو بکر کی مرضی ہے۔ یہی تو وجہ ہے جب جنگ موتا کے وقت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگ لاؤ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں پیش کرو، کیا پیش کر سکتے ہو؟ جس سے جتنا بنا اتنا پیش کیا۔ روایت میں آتا ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں نے اپنے کان کی بالیاں، ناک کے پھول نوچ کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے تھے۔ خواتین کے پاس 2 جوڑی کپڑے، 2 دوپٹے ہیں، ایک دوپٹہ پیش کر دیا تھا۔ آٹے کے ڈبے میں جو آٹا رکھا ہوا ہے جتنا ایک وقت کھانا کھا سکتے تھے اس کے علاوہ باقی سارے کا سارا پیش کر دیا تھا۔ کوئی اتنا دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے جتنا میرے آقا کے صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ انہی کے درمیان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر جاتے ہیں اور سارے
सामान को एक जगह इकट्ठा करते हैं और उसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, एक हिस्सा घर में छोड़ते हैं और एक हिस्सा हुजूर की बारगाह में ले आते हैं। और आज सोच रहे हैं कि हमेशा अबू बकर मुझसे आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आज मैं अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा। क्या हम में कंपटीशन है अल्लाह की राह में खर्च करने का? हरगिज़ नहीं है। शादी में खर्च करने का कंपटीशन है, गाड़ियां खरीदने का कंपटीशन है, बड़े बड़े महलात बनाने का कंपटीशन है, मैं अब विराट खरीदने का कंपटीशन है, अपने कारोबार को बढ़ाने का कंपटीशन है, हुस्न का कंपटीशन है, बेहतरीन लिबास पहनने का कंपटीशन है। अगर कहीं मुकाबला नहीं है तो दीन के मामले में नहीं है। कोई तहज्जुद पढ़ रहा है तो मुझे सोचना चाहिए मैं तहज्जुद भी पढ़ूं, इशराक भी पढ़ूं, चाश्त भी पढ़ूं। कोई 1000 पेश कर रहा है तो मैं 10,000 पेश करूं, क्योंकि मुझे इसका अल्लाह की बारगाह से मिलने वाला है। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु हुजूर की बारगाह में अपने माल के 2 हिस्से करके घर में एक हिस्सा हुजूर की बारगाह में पेश कर देते हैं। हुजूर फरमाते हैं, ए उमर, क्या लाए हो और क्या छोड़ के आए हो? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज अगर कोई सवाल कर ले कितना पेश कर रहे हो, घर में कितना है, तो देने वाला कहेगा मियां इतना लीजिए, लेना हो तो, वरना हमारा सारा हिसाब मत दीजिए, हमारे पास क्या है कितना नहीं है, उससे आपको क्या लेना देना है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत फारूक आज़म कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में सारा सामान सुई तक एक एक करके इकट्ठा किया और आधा घर में छोड़ के आया हूँ, आधा आपकी बारगाह में ले आया हूँ। इतनी बात चल ही रही थी, हज़रत सिद्दीक़ अकबर हुजूर की बारगाह में एक पोट भी लेके हाजिर हो जाते हैं और आका की बारगाह में पेश कर देते हैं। इरशाद फरमाते हैं, प्यारे मुस्तफा अबू बकर क्या लाए हो और क्या छोड़ के आए हो? अर्ज करते हैं, परवाने को चराग, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है, खुदा का रसूल, बस घर में आपकी मोहब्बतों को छोड़ के आया हूँ, आपके नाम को छोड़ के आया हूँ, आपकी खुदों को छोड़ के आया हूँ, आपकी चाहतों को छोड़ के आया हूँ, और कोई ये दुनियावी चीज छोड़ के नहीं आया हूँ। और अबू बकर के लिए अल्लाह के नबी की मोहब्बत ही सारी कायनात की दौलत है। सब कुछ पेश करने के बाद यहाँ तक कि जिस्म का लिबास भी उतार लिया और इस पर टाट लपेटा हुआ है, बटन की जगह बबूल के कांटे लगे हुए हैं। आका की बारगाह में गुफ्तगू चल ही रही थी। अल्लाह का अजीम फरिश्ता, सारे फरिश्तों का सरदार, नबियों की बारगाह में हाजिर देने वाला फरिश्ता सिर्फ कितना हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, उसी अंदाज में जिस अंदाज में होकर बैठे हुए हैं, जिस्म पर टाट लिपटा हुआ है, बटन की जगह बबूल के कांटे लगे हुए हैं। आका फरमाते हैं, जिब्राइल ये कौन सा लिबास पहना हुआ है? अर्ज करते हैं, मैंने ही नहीं पहना है, आज आपके दोस्त अबू बकर के लिबास से अल्लाह इतना राजी है कि आसमान के हर फरिश्ते को यही लिबास पहनने का हुक्म दे दिया है। जो लिबास आज अबू बकर ने पहना हुआ है, आसमान का हर फरिश्ता इसी लिबास में मलबूस है। और आका अल्लाह तबारक व तआला आपके दोस्त अबू बकर को सलाम भेज रहा है। सुभान अल्लाह। फरमाता है कि मेरे महबूब से कहो, अपने यार से पूछे कि मेरा यार आज मुझसे राजी है कि नहीं है। अल्लाह जिसकी रजा चाह रहा हो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। कैसे ये मकाम मिला? दुनिया इकट्ठी नहीं की थी, नबी की मोहब्बत इकट्ठी की थी। सजदे भी किए थे तो नबी की मोहब्बत में किए थे, खर्च भी किया था नबी की मोहब्बत में किया था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो मकाम हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जितने सिद्दीक़ अकबर हुजूर के साथ रहे हैं कोई नहीं रहा है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब खलीफा बने हज़रत सिद्दीक़ अकबर, कई लोग आज भी एतराज करते हैं जिनको इस्तिंजा करना नहीं आता है, नमाज के करीब नहीं जाते हैं, जुबान पर बगावत और झूठ के सिवा कुछ नहीं रहता है, उस जात के बारे में जुबान खोलते हैं जिसको अल्लाह का सलाम आ रहा हो, जिसकी बेटी महबूब कायनात की महबूबा हो, कयामत के बाद भी जन्नत में हुजूर की बीवी हो, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, और जिसको अल्लाह तबारक व तआला इतना पसंद फरमाए कि उसके लिबास को अल्लाह ताला एक दिन के लिए आसमान के हर फरिश्तों का लिबास बना दे, ऐसा बंदा, उस पर लोग एतराज करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सहाबा किराम से पूछा गया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे इनको खलीफा मुकर्रर किया था कि नहीं किया था? सहाबा किराम अर्ज़ करते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि जब हम हुजूर की बारगाह में कोई चीज पेश करते थे तो हुजूर कबूल फरमा लिया करते थे, जो दीन इस्लाम के लिए हुआ करती थी। फिर हम पूछा करते थे, आका आप दुनिया से विसाल फरमा जाएंगे, आप दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे, तो फिर हम दीन की ये चीजें आपके इन सहाबा में से किसको पेश करें? तो हुजूर फरमाते थे, मेरे अबू बकर को पेश करना, मेरे अबू बकर को पेश करना। गोया कि हुजूर ने इशारा पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर को अपना खलीफा बना दिया था। और यही वजह है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े अलील हैं, तबीयत ज्यादा है, हुजूर तशरीफ नहीं ला सकते हैं, हुजरे मुबारक में आराम फरमा है, नमाज का वक्त हो गया। साहबा किराम इस अदब के साथ आते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप पे कुर्बान हो। आका नमाज का वक्त हो रहा है, कौन पढ़ाएगा नमाज? हज़रत आयशा से इरशाद फरमाते हैं, ए आयशा इनसे कह दो मेरे अबू बकर को मुसल्ले इमामत पर खड़ा कर दे। सहाबा में से चाहे मौलाए कायनात अली शेर
खुदा हूँ, उस्मान गनी हूँ, हजरत उमर फारूक आजम हूँ, हजरत अनस बिन मालिक हूँ, हजरत साद बिन वकास हो, कोई भी सहाबी हो या अशर मुबशरा में से कोई हो, किसी से कहा हो तो कहा हो, लेकिन नहीं, मेरे आका ने फरमाया है अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए। यही वजह है हुजूर की हयात ज़ाहिरी में हजरत सिद्दीक अकबर ने 17 नमाजें पढ़ाई है। अल्लाहु अकबर। किसी और सहाबी को मकाम हासिल नहीं है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह से कैसे कैसे इनामात मिले हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी दीवानगी, जब उसके बाद में सरकार के विसाल के बाद गालिबन तकरीबन 2.5 साल आपकी खिलाफत रही है। हजरत फारूक आजम फरमाया करते थे कि जो मजबूती इस्लाम को 2.5 साल में सिद्दीक अकबर ने दी है, हम अपनी खिलाफत में नहीं दे सके। अल्लाहु अकबर। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहिरी के बाद फितना इर्तिदाद ज़ाहिर होता है। जो लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे, इस्लाम से मुनहरिफ होने लगे, इस्लामिया, लेकिन आपने इतनी हुस्न खूबी के साथ उसको उस फितना इर्तिदाद का दरवाजा बंद किया और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी हयात ज़ाहिरी के आखिरी अय्याम में हजरत ज़ैद, हजरत हारिसा रज़ियल्लाहु तबारक, हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के हाथ एक लश्कर रवाना किया था। अभी गया ही था लश्कर, मदीने से थोड़ी ही दूर गया होगा, सरकार ने विसाल फरमा लिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत सिद्दीक अकबर की बारगाह में हाजिर हुए। ए अबू बकर, उस लश्कर को बुला लिया जाए क्योंकि पूरा मदीना खाली हो गया है, सारे के सारे जामात चले गए हैं। मेरे आका ने विसाल फरमा लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन मदीने पे हमला कर दे। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जगह कोई और होता तो वाकई उस लश्कर को बुला लेता। यहाँ तक कि आप में जोर डाला गया, तमाम सहाबाए किराम मशवरा देने लगे, ए अबू बकर उस लश्कर को बुला लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमारे मदीने पर हमला कर दे। यहाँ खवातीन ही खवातीन हैं, चंद मर्द हजरात हैं, अगर किसी दूसरी कौम को मालूम हो गया कि यहाँ से लश्कर गया हुआ है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मेरे जिस्म की बोटी बोटी भी कर दी जाए, मुझे कत्ल भी कर दिया जाए, मेरे सर को तन से जुदा भी कर दिया जाए, तो मैं उस लश्कर को हरगिज़ वापस नहीं बुला सकता हूँ जिसको मेरे आका ने रवाना किया हो। जब वो लश्कर रवाना हुआ, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मरा के वापस बुलाने के लिए, तो उसका नतीजा उल्टा निकला। तमाम अक़वाम, तमाम दुश्मनों ने ये सोचा कि जब मुसलमानों का इतना बड़ा लश्कर मदीने से बाहर निकल गया है तो उनके पास और कितनी ताकत होगी। जो वो उठा रहे थे, दुश्मनी से देख रहे थे, आंखें लगाए बैठे थे, उस लश्कर के रवाना होने के बाद सबके हौसले पस्त पड़ जाते हैं। फारूक आज़म फरमाया करते थे, वाकई तो हजरत सिद्दीक अकबर की ज़हानत को कोई नहीं पहुंच सकता है। यही वजह है मेरे आका ने फरमाया कि जितना पूरी उम्मत का ईमान तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए और मेरे अबू बकर का ईमान तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए तो पूरी उम्मत के ईमान पर भारी का कोई ईमान होगा, वो सिद्दीक अकबर का ईमान होगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दीवाना। अज़ीज़ान मोहतरम, हमने उनकी सीरत से क्या सीखा है? उन्होंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है। छोटे से थे, बचपने का आलम था, आपके वालिद का अबू कहाफा मंदिर में लेके चले गए, यानी वहाँ के बुतखाने में लेके चले गए और कहा, बेटा तुम्हारे माबूद हैं, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया था। सिद्दीक अकबर की 3-4 साल की उम्र थी, आपके वालिद ने कहा कि तुम्हारे माबूद हैं, इनके सामने झुको, सजदा करो, इनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। हजरत सिद्दीक अकबर ने मना फरमा दिया था, मैं हरगिज़ इसको सजदा नहीं करूंगा। कहा, तुम्हारा खुदा है? कहा, मैं पूछ लेता हूँ। एक छोटा सा बच्चा कह रहा है सिद्दीक अकबर कि मैं पूछ लेता हूँ मेरा खुदा है कि नहीं। आपने कहा, ए मेरे खुदा, अगर वो खुदा है तो मैं भूखा हूँ, खाना खिला, कोई जवाब नहीं आ रहा है। कहते हैं प्यासा हूँ, पानी पिला, कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो फरमाते हैं, अब तू खुदा है और मैं बंदा हूँ तो बोल, मैं मार रहा हूँ, अपने आप को बचा। एक पत्थर उठाया, उसके सर में मारा, उसके कान में अनार का कुछ सर टूट के गिर गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपके वालिद मोहतरम तशरीफ लाए, एक तमाचा खींच के दिया, मार ही रहे थे, आपकी वालिदा मौजूद थी, कहने लगी, मेरे बेटे अबू बकर को न मारो, क्योंकि इसको मारोगे तो इसको तकलीफ होगी, जबकि ये आम बच्चा नहीं है। जब मेरे पेट में था और पैदा हुआ था, मुझे गैर से आवाज आ रही थी, तेरा बच्चा आम बच्चा नहीं है, अल्लाह के आखिरी नबी का जानशीन बनेगा, उनका सबसे पहला खलीफा होगा, और ईमान लाएगा, और ये अल्लाह की बारगाह में इसका बड़ा आला मकाम है। इसकी बात चल रही है सिद्दीक अकबर की। उनका नाम लेने से पहले जुबान में सदाकत लाना जरूरी है, दिल में मोहब्बत रखना जरूरी है, अदावत को निकालना जरूरी है, तालीम हासिल करना जरूरी है, इल्म हासिल करना जरूरी है, लोगों की मदद करना जरूरी है, खुद भूखे रह के दूसरों को खिलाने का नाम सदाकत। सिद्दीक अकबर की सिफत है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिसने सबसे बढ़कर पूरी उम्मत में हुजूर से प्यार किया है, तो हुजूर ने भी उनसे उतना ही प्यार किया है। चाहते हो कि हुजूर के प्यारे बन जाओ, हुजूर के नूर नज़र बन जाओ, तो हुजूर से मोहब्बत करते रहो, यकीनन सिद्दीक अकबर के गुलामों में जगह मिल जाएगी। मौला ताला मुझे और आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तबारक व तआला
علیہ وسلم کی سیرت کو کھانے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.